انڈے ختم ہوئے, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوئی, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہارمونز ختم ہوئے. ہارمونز آپ کے ہیڈ ٹو ٹو آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ہیلتھ دے رہے ہوتے ہیں. میں ماؤنٹینئر ہوں, میں جی ساری عمر میں نے ہائکنگ کی ہے, میں نے کلمنجارو گئی, جو ٹالسٹ پیک آف افریقہ, بڑے آرام سے فتح کر لی, اور پھر جھنڈے گاڑے, تصویریں لیں, سیلفیز لیں. پھر جب 40s میں گئے تو جی ایک دم مجھے فروزن شولڈر ہو گیا, وداؤٹ اینی پرائر ٹراما, وداؤٹ اینی پرائر ہسٹری. میڈیکل اسکولس میں اس کی تعلیم نہیں دی جاتی. ہمیں ایون ایز اے, میری ریزیڈنسی, میری تعلیم ساری یو ایس اے کی ہے, اگر مجھے نہیں پتا تو پھر آپ اندازہ کریں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اس کا کتنا نالج ہے, اور وہ کتنا پیچھے ہے. سر کے بال تھن ہو جائیں گے, بال گرنا شروع ہو جائیں گے, نیند نہیں آئے گی, انسومنیا ہو جائے گا. نیو آن سیٹ نئی عورت آ کے کہے گی ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی, مجھے انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, مجھے رونے کو دل کرتا ہے, مجھے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, بچوں پہ چیختی چلاتی ہوں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑتی ہوں. یہ موڈ سوئنگز مجھے اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے. ریج ہوتا ہے, جیسے روڈ ریج ہوتا ہے نا, دل کرتا ہے کسی کو مار دوں پکڑ کے. اپنی دوستیاں توڑتی ہیں, اپنے ریلیشن شپ خراب کرتی ہیں. 40s میں جا کے گرے ڈیورس کتنا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑے سیانے ہو گئے اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی ہیلتھ نیچے جا رہی ہے, اسکن سیگی ہو رہی ہے, ہڈیوں کے درد, جوڑوں کے درد, پاؤں کے نیچے درد کھچ جاتے ہیں, مسل اسپیزم ہو جاتے ہیں, ہاتھوں کے اندر, نکلز کے اندر درد. اچھا, جو آپ کے بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, تھائرائڈ جو پہلے کنٹرولڈ تھا وہ ان کنٹرولڈ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو پیریمینوپاز ہے, بائی ڈیفینیشن ہم پیورلی سائنس کی بات کر رہے ہیں, ہم سٹوریاں نہیں سنا رہے. یہاں پہ آپ جا کے لیزر کرا رہے ہیں, مورفیس کرا رہے ہیں, کیا کیا ڈرامے ہو رہے ہیں, ضرور کرائیں, میری طرف سے ہر چیز کرائیں, اندر کی ہیلتھ کو صحیح کر لیں. اس کے بعد جو ہے نا یہ باہر کی ہیلتھ خود بخود جا کے. آپ کی خوبصورتی کا, آپ کی اسکن کا بھی مجھے لگتا ہے, میں پچھلے 10 سال سے اسٹریول استعمال کر رہی ہوں. DHEA کیا ہے؟ DHEA بڑی زبردست چیز ہے, بڑی خوبصورت بات میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جب آپ کا ہارٹ پلپیٹیشنز ہوتے ہیں, سمٹم ہے اس کا, تو بندی بھاگی بھاگی EKG کراتی ہے, ہولٹر مانیٹر, ہاسپٹل جاتی ہے. آپ کا جو کارڈیولوجسٹ ہے کتنی زیادہ ٹیسٹنگ کرتا ہے. حالانکہ یہ پیریمینوپاز کا سمٹم ہے, اس کو ہارمون فکس کر دو, اس کے پلپیٹیشن فکس ہو جائیں گے. عورت بھاگی بھاگی جاتی ہے مجھے جی سائکیٹرسٹ کے پاس, مجھے نیند نہیں آ رہی, اس کو سلیپنگ پل پہ ڈال دیتے ہیں, اینٹی اینگزائٹی پہ ڈال دیتے ہیں, اس کو نیو آنسیٹ اینگزائٹی ڈپریشن ہے, پیچھے کوئی ہسٹری نہیں. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم, دس از رابعہ شاہد اینڈ یو آر واچنگ اس آن ڈسکور پاکستان. آج کے شو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے موضوع پر وچ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو فیمیل ہیلتھ. اوور دا ایئرس پاکستان میں بہت سارے میڈیکل ٹریٹمنٹس لانچ ہوتے ہیں, لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جنہوں نے پاکستان میں پہلی مرتبہ BHRT یعنی کہ بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ ٹریٹمنٹ لانچ کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ مفتی. السلام علیکم ڈاکٹر شبانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر شبانہ, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے بیسیکلی BHRT؟ BHRT ہے بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, دا ٹریٹمنٹ فار ہارمونل امبیلنس, جو کہ پیریمینوپاز مینوپاز ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پیریمینوپاز مینوپاز تو جتنی بھی دنیا میں خواتین پیدا ہوئی ہیں جن کا کروموزوم XX ہے, ہر خاتون کو ہونا ہے, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, نان ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ گھر میں بیٹھتی ہیں, چاہے آپ مہرانی ہیں, جتنی مرضی فزیکلی فٹ ہیں, آپ جم جاتی ہیں, ایکسرسائز کرتی ہیں, آپ کو پھر بھی مینوپاز, چاہے وہ کوئی کتنی بھی بڑی کوئی سیلیبریٹی کیوں نہ ہو, ہر ایک کو ہونا ہے. ایک ٹرانزیشن ہے جو اللہ میاں نے خاتون کے اندر پیدا کیا ہے کہ آپ ایک سرٹن ایگ کے ریزروائر سے پیدا ہوئے. اب وہ ریزرو جب ختم ہوگا, انڈے ختم ہوئے, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوئی, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہارمونز ختم ہوئے. ہارمونز آپ کے ہیڈ ٹو ٹو آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ہیلتھ دے رہے ہوتے ہیں, صحت مند رکھا ہوتا ہے, جوان رکھا ہوتا ہے. تو جب وہ ہارمونز ختم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, انفلیمیشن ہو جاتی ہے. تو اب بہت زیادہ لوگ جی یہ تو نیچرل پروسیس ہے, اس کے ساتھ جو بیماریاں آتی ہیں وہ نیچرل پروسیس نہیں ہے. پیریمینوپاز مینوپاز کے جب ہارمونز جو ہیں ختم ہو رہے ہیں, انفلیمیشن آ رہی ہے, بیماریاں آ رہی ہیں, تو اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا ختم ہوا ہے, ہارمونز. تو وہ والے ہارمون دینے جو خدا تعالیٰ نے آپ کی اووری کے اندر بنائے تھے, اور اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ہارمونز جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں باڈی آئیڈینٹیکل ٹو یور بایولوجی, جو خدا تعالیٰ نے بنایا وہی اب آپ نے جسم میں واپس دینا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل ہارمون, اور وہ آف کورس زبردست ہارمونز ہوتے ہیں, ان کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے, اسے کہتے ہیں BHRT. تو what makes you think about launching this treatment to Pakistan?
دیکھیں جب تک اپنے اوپر نہیں گزرتی نا انسان کو تب تک آپ بڑے گھمنڈی بھی ہوتے ہیں اور آپ بڑے انوینسیبل ہوتے ہیں کہ یہ تو سارے لیزی لوگ ہیں جم نہیں جاتے. میں ماؤنٹینئر ہوں. میں جی ساری عمر میں نے ہائکنگ کی ہے. میں نے کلمنجارو گئی جو ٹالسٹ پیک آف افریقہ بڑے آرام سے فتح کر لی اور پھر جھنڈے گاڑے تصویریں لیں سیلفیز لیں. پھر جب 40s میں گئے تو جی ایک دم مجھے فروزن شولڈر ہو گیا وداؤٹ اینی پرائر ٹراما وداؤٹ اینی پرائر ہسٹری. کچھ سمٹم ہوئے تو میں نے کہا یہ 40s میں کیا ہو رہا ہے, باقی لوگوں کو ہو سکتا ہے ہمیں کیوں ہو سکتا ہے. میں تو بہت فزیکلی فٹ ہوں, تھوڑا سا غرور بھی ہوتا ہے انسان کو. تو پھر جب آپ نے اس میں ڈگ ڈیپر کیا اور پھر میری امی شی ڈائڈ آف بریسٹ کینسر, تو کچھ ایسی فیملی میں چیزیں ہوئیں کہ مجھے لگا کہ ہم سارے جو فیملی ہے وہ تو ڈاکٹرز کی ہے, اور اگر ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتا تو کچھ تو ایسا ہے جو مسنگ لنک ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. تو آپ کو پتہ ہے میں امریکہ میں I've been working for decades, میں وہاں پریکٹس کرتی ہوں اپنی پرائیویٹ پریکٹس, اور اس کے بعد پیلوک سرجن ہوں. آئی ایم منیملی انویزو پیلوک سرجن, اور پھر بھی نہیں پتا آپ کو ان چیزوں کا. پھر مجھے واپس جا کے I did specialization in BHRT hormonal health. وہاں پہ پھر مجھے سمجھ آئی کہ BHRT hormonal health کا کیا تعلق ہے پیری مینوپاز کے ساتھ, اور ہمیں میڈیکل سکولز میں اس کی تعلیم نہیں دی جاتی. ہمیں ایون ایز اے میری ریزیڈنسی میری تعلیم ساری USA کی ہے, اگر مجھے نہیں پتا تو پھر آپ اندازہ کریں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اس کا کتنا نالج ہے اور وہ کتنا پیچھے ہے. تو پھر میں یہاں پاکستان آتی جاتی تھی, یہاں پہ میں لائف کوچ بھی ہوں, میرٹل کاؤنسلنگ وغیرہ, لیکن پھر میں نے اپنا راستہ بدلا کیونکہ مجھے خود بھگتنا پڑا. تو میں نے کہا نہیں جی دس از سم تھنگ, یہ جو عورتوں کے اندر یہ لیک آف اویئرنیس ہے, چینج کرنے کی ضرورت ہے. پھر میں نے اویئرنیس کریٹ کرنا شروع کی, وہ ایک موومنٹ بن گئی. تو اب الحمدللہ سوشل میڈیا پہ میں جب بات کرتی ہوں تو آئی سی دا ڈفرینس کہ کافی لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا, ابھی بھی بہت سارے لوگ اسپیشلی خواتین ان کو اس بارے میں بالکل نالج نہیں ہے. پری مینوپوز اور مینوپوز جب انہیں ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساری بیماریاں آتی ہیں. پھر میں چاہوں گی کہ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں کہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں, تاکہ خواتین ذرا سیریس لیں اس معاملے کو. جی سیریس لینا چاہیے, کیونکہ جو چیزیں آپ ابھی 40s میں صحیح نہیں کریں گے نا, یو ول پے دا پرائس لیٹر ان لائف. جب آپ ہو جائیں گے 60 کے اور 70 کے تو تب جا کے پتہ چلے گا, اٹ ول بی ٹو لیٹ بائی دین. تو ابھی ہوتا کیا ہے کہ میں نے بات شروع کی کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو انڈوں کے ذخیرے کے ساتھ جب انڈے ختم ہوتے ہیں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے. بہت زیادہ لوگ تو اپنی فیملی کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ انڈے فالیکلز آپ کے ہارمونز بنا رہے تھے. وہ ہارمونز جو ہوتے ہیں ایسٹروجن, پروجسٹرون, ٹیسٹوسٹیرون, اور پھر ایڈرینل سے بھی ہارمونز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں سارے, کورٹیزول, DHEA وغیرہ, یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جب یہ ہارمون ایجنگ کے ساتھ کم ہوتے ہیں تو خاص طور پہ جو اوویرین ریزرو ہوتا ہے اور وہاں سے جو ہارمون بنتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے 35 کے بعد. جب آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے اور 40s میں اور کم ہو جاتا ہے تو آپ کو سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس ٹائم پیریڈ کو ہم کہتے ہیں پیری مینوپاز. یہ ٹائم پیریڈ 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے, 10 سال کا بھی ہو سکتا ہے, 8 سال کا بھی ہو سکتا ہے. کچھ ابھی انڈے ہیں تو ابھی بھی چانس ہے پریگننسی کا, لیکن ہارمونز نیچے جا رہے ہیں تو اس سے ہم کہتے ہیں ہارمون انسفیشنسی, ابھی ختم نہیں ہوئے تو آپ کے سمٹمز آئیں گے. اب سمٹمز کیا آئیں گے, آپ کے جسم میں ہیڈ ٹو ٹو جو ریسپٹرز ہیں جہاں پہ ہارمونس نے کام کرنا تھا, تو اب سر سے سٹارٹ ہو جائیں, آپ سر کے بال تھن ہو جائیں گے, بال گرنا شروع ہو جائیں گے, نیند نہیں آئے گی, انسومنیا ہو جائے گا, نیو آن سیٹ. نئی عورت آ کے کہے گی ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی, مجھے انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, مجھے رونے کو دل کرتا ہے, مجھے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, بچوں پہ چیختی چلاتی ہوں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑتی ہوں, یہ موڈ سوئنگز مجھے اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے. ریج ہوتا ہے, جس طرح روڈ ریج ہوتا ہے نا, دل کرتا ہے کسی کو مار دوں پکڑ کے. اپنی دوستیاں توڑتی ہیں, اپنے ریلیشن شپ خراب کرتی ہیں. 40s میں جا کے گرے ڈیورس کتنا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑے سیانے ہو گئے اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی ہیلتھ نیچے جا رہی ہے, اسکن سیگی ہو رہی ہے, ہارٹ پیلپیٹیشن, باڈی پہلے ریئیکٹ کرتی ہے, ہارٹ پیلپیٹیشنز, تیز دل کی دھڑکن, انگزائٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ اس کو. اس کے بعد آپ کا وزن گین ہونا شروع ہو جاتا ہے, فاقے کرتے ہیں آپ, پیٹ کے آس پاس چربی آ جاتی ہے, آپ کی سیکشل ہیلتھ خراب ہوتی ہے. سیکشل ہیلتھ کے ساتھ آپ کا بلیڈر ہوتا ہے, بار بار یورین کے انفیکشنز ہوتے ہیں, میموری آپ کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, برین فاگ, سو مینی ایشوز. میرے پاس جو ہے اتنی خواتین آتی ہیں جو اس ایج میں بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتی ہیں, ڈاکٹرز ہوتی ہیں, ٹیچرز ہوتی ہیں, اٹرنیز ہوتی ہیں, آ کے کہتی ہیں ویکیبلری خراب ہو رہی ہے, ٹپ آف دا ٹنگ وہاں پہ ورڈ ہے, فریج کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, یاد نہیں کہ کرنے کے آئے تھے.
बात कर रहे थे, क्वेश्चन क्या था, 2-4 दफा ये भी हो जाता है ये आपने क्वेश्चन क्या किया था। अच्छा, एक होता है प्री ऑक्यूपाइड होना, लेकिन मैं बात कर रही हूँ हार्मोनल फ्लक्चुएशन के सिम्टम्स की। उसके साथ आपकी हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, पाँव के नीचे दर्द, खिंच जाते हैं, मसल स्पैज्म हो जाते हैं, हाथों के अंदर, नकल्स के अंदर दर्द। अच्छा, जो आपके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड जो पहले कंट्रोल्ड था वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। इसकी वजह से जो पेरीमेनोपॉज है, बाय डेफिनेशन हम प्योरली साइंस की बात कर रहे हैं, हम स्टोरियां नहीं सुना रहे यहाँ पे। तो क्या होता है, मेटाफ्लेमेजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन और उसके साथ जो एजिंग है, ये सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब जब अंडे आहिस्ता आहिस्ता और ख़त्म होंगे, आपकी पहले माहवारी इरेगुलर थी, कुछ को बहुत ज़्यादा आती है, कुछ को कम आती है, कुछ को ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, कुछ को कम सिम्टम्स। जब अंडे बिल्कुल ख़त्म, पूरे साल के लिए माहवारी खत्म, तो क्या होगा, हम कहेंगे जी आपका बच्चा पैदा करने की सलाहियत तो टोटल खत्म, लेकिन उसके साथ माहवारी भी खत्म और अब आपको ऑफिशियली मेनोपॉज हो गया। मेनोपॉज हो गया, अब अंडे वापस नहीं आ सकते, हार्मोन्स वापस दे सकते हैं, अंडे वापस नहीं आएंगे। अगले 30-40 साल जो आपने रहना है जिंदा, यू आर गोइंग टू स्टे इन मेनोपॉज। और जो इन्फ्लेमेशन 40s में हुई थी, उसके लेने के देने पड़ेंगे आपको 60-70 में। आप देखें अपनी दादी नानी व्हील चेयर पे बैठती हैं, ऐसा ही है, और अर्ली एज में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये प्रोसेस 40s में स्टार्ट हुआ इन्फ्लेमेशन का, जिसका आपने टेक केयर नहीं की, उसको नेचुरल कह के डिसमिस कर दिया, अवेयरनेस नहीं है। चंद मिनट्स में डॉक्टर शबाना आपने मुझे हजारों, एक लिस्ट कहते हैं ना, वो लिस्ट आपने मुझे पकड़ा दी है, बता दी है कि ये चीज़ें हो सकती हैं और होती भी हैं। तो BHRT कैसे उसको ट्रीट कर रहा है फिर? अच्छा, अब देखें, अब मसला ये है कि हार्मोन्स थे जो प्रोटेक्टिव थे। हार्मोन्स जो होते हैं कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, आपके हार्ट को बचाते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं न्यूरो प्रोटेक्टिव होते हैं, आपके ब्रेन को बचाते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो बोन की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अब अगर जो हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे थे, अगर आपने ये हार्मोन्स ना दिए तो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स जो हैं वो खोखली होना शुरू हो जाएंगी। मेमोरी लॉस जो हो रहा था, अल्जाइमर डिजीज वगैरह, 70 साल के बाद आपको याद ही नहीं अल्जाइमर डिजीज हो गया। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, जो ब्रेन हेल्थ खराब होगी आपकी, उसके साथ आपके जो हार्ट का, दिल का दौरा, फॉलेज, हर किस्म का कैंसर इन्फ्लेमेशन की वजह से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये किस लिए हो रहा था, डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स, जो कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ये सारी चीज़ें जो आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, आपकी आर्मी थी, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए। तो ये वाले हार्मोन्स अब आपने वापस करने हैं, तो उससे हम कहते हैं BHRT। हार्मोन्स खत्म हुए थे, दैट इज द ट्रीटमेंट। आप लाइफस्टाइल जितना भी अच्छा रखें वो सप्लीमेंटेशन है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो बायोआइडेंटिकल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अच्छा डॉक्टर शबाना, इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है कि मेरा ब्रेक लेने का दिल नहीं कर रहा, बट आई हैव टू। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर शबाना, ये तो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, ट्रीटमेंट के बारे में भी डिस्कशन की है, लेकिन कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेसिकली होती क्या है। एस्ट्राडोल क्या है? ओवरी जो होती है आपका जो हार्मोन बना रहा होता है, जो जवानी का हार्मोन है, उसे हम कहते हैं एस्ट्राडायोल, और वही वाला हार्मोन जो है बायोआइडेंटिकल है। इसी तरह आपकी ओवरी प्रोजेस्टेरोन बना रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन बना रहा होता है, ये सारे जो हैं माइक्रोनाइज्ड होते हैं, ये सारे बायोआइडेंटिकल होते हैं। अब मैंने देखा पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग कहते हैं जी एड्रिनल ग्लैंड भी तो हार्मोन बना रहा है ना, वो डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन है। तो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग नहीं है ना, उनको पता नहीं है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एस्ट्रोजन। तो जो ओवेरियन, जो ओवरी से बन रहा था जवानी का हार्मोन, वाइटैलिटी का हार्मोन, उसको एस्ट्राडायोल कहते हैं, और वो हमने जिस्म में वापस देना है इन दैट फॉर्म। अगर आप वो बाय माउथ देंगे तो आपके लिवर में मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसका डिफरेंट रिसेप्टर पे काम होगा, उसकी वजह से कैंसर ज्यादा हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, उसकी वजह से क्लॉट्स हो सकते हैं। आपने उसको क्रीम और स्किन की सूरत में देना है, इसकी वजह से फिर वो बायोआइडेंटिकल वैसा ही रहेगा, ब्लड में सीधा जाएगा, रिसेप्टर्स पे उसी तरह काम करेगा जिस तरह से उसको करना चाहिए, तो उसका रिजल्ट भी वही आएगा। एक जवान लड़की होती है जिसका एस्ट्राडायोल जो ओवरी से बन रहा है, जब वो 20 साल की होती है तो जवान क्यों होती है, हेल्दी क्यों होती है, बच्चा क्यों पैदा कर सकती है, खूबसूरत क्यों होती है, हीलिंग पावर क्यों होती है, कि उसके अंदर एस्ट्राडायोल होता है। तो ये तो आपने बता दिया एस्ट्राडायोल, तो एस्ट्रियोल क्या है? स्किन जो है, स्किन की खूबसूरती की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपका कोलेजन होता है, जब 30 साल से ऊपर आपका 1 to 2% एवरी ईयर कोलेजन खत्म होता है। उसी तरह आपका मसल मास भी खत्म हो रहा होता है। किस एज से स्टार्ट होता है खत्म? 30s के बाद स्टार्ट हो जाता है, लेट 20s में, लेकिन ज्यादा 30s में। और फिर जब मेनोपॉज खातून को हो जाता है तो प्लीज पे अटेंशन कि विद इन फर्स्ट 5 years आपका कोलेजन बाई 30% कम हो जाता है, तो रिंकल्स आएंगे, झुर्रियां आएंगी, स्किन सैगी हो जाएगी, आप कहेंगे मेरी ग्लो खत्म हो गई है। तो आपके जो स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जिसके ऊपर एस्ट्रियोल काम करता है, इट्स अनदर काइंड ऑफ एस्ट्रोजन,
जो ब्लड के अंदर नहीं जा रहा, इसको भी मैंने पाकिस्तान में लॉन्च किया. दिस इज़ फर्स्ट एवर, पाकिस्तान में है ही नहीं कहीं एस्ट्रियोल. ये स्किन केयर का मॉलिक्यूल है जो कि आप कहते हैं ना कि अंदर आप ऊपर से जाके स्पाज में लाखों आप इस्तेमाल कर रहे हैं. हाँ. आप जाके लेज़र करा रहे हैं, मॉर्फियस करा रहे हैं, क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं, ज़रूर कराएं. मेरी तरफ से हर चीज़ कराएं. मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं. मैं ये कहती हूँ कि साइंस, एविडेंस बेस्ड साइंस को समझ लें, अंदर की हेल्थ को सही कर लें, उसके बाद जो है ना ये बाहर की हेल्थ खुद ब खुद जाके. आपकी खूबसूरती का, आपकी स्किन का भी मुझे लगता है यही. मैं पिछले 10 साल से एस्ट्रियोल इस्तेमाल कर रही हूँ. मैं पिछले 10 साल से स्किन केयर कर रही हूँ. तो ये फिर जो जितने भी बॉटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है फिर हमें? ज़रूरत फिर भी पड़ेगी क्योंकि एजिंग कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कम ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप पहले साल में हर 2 महीने बाद जा रहे थे तो हो सकता है साल में एक दफ़ा जाएं. वो ये है कि मेंटेनेंस, वो तो मेंटेनेंस की तो हर एक को ज़रूरत पड़ती है. तो देखिए ना, जब आपके हार्मोन्स खत्म हुए हैं, जब आप बायोरेंटिकल अंदर से देंगे, एक तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि हार्मोन इज नॉट वाटर पिल ना, ये कोई शुगर पिल नहीं किसी को भी नहीं दे सकते. इसको मॉनिटर करना है, इसका मेडिकेशन. दूसरा चैलेंज मेरा ये था कि डॉक्टर साहब जो आपने पहले लॉन्च किया है यूएसए से, वो महंगी बहुत है. मैं आपके शो में बता रही हूँ एंड आई एम वेरी ऑनर्ड, और मेरा अल्लाह मियां ने इसमें साथ दिया. मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी. अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे कि मैंने इसको कॉस्ट इफेक्टिव करना है. हर वो औरत जो पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में, आपकी अम्मी को भी होना है, आपकी दादी नानी को पहले ही हो गया है, उनको तो हम शायद बीमारियां रिवर्स ना कर सकें, उनकी हड्डियों और बीमारियां वो एक अलग मसला. अल्जाइमर डिजीज़ या कोई कैंसर अगर किसी को हो गया, वो तो हम नहीं कर सकते ट्रीट. लेकिन जो भी 40s में, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव डॉक्टर मैंने लॉन्च किए यहाँ पे पाकिस्तान में, उनको टोटल अंडर माय ट्रेनिंग लॉन्च किया मैंने. दूसरा, मैंने इसको कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट बना दिया. ठीक है. बहुत महंगी थी पहले, यूएसए से आती थी इससे. और फिर मज़े की बात है, मुझसे लोगों ने पूछा जी अगर आपने इसको यूएसए से ला के इस तरह कर दी है तो क्वालिटी खराब कर दी होगी. मैंने कहा भाई ये माइंडसेट जो है ना पाकिस्तान इतने साल अमेरिका में फिर क्या ही मैंने अगर क्वालिटी खराब करनी होती ना तो मैं 2 मिनट बाद किसी को व्हाइट लेबल लगा के उसको किसी के ऊपर पर्चा चढ़ा के कोई किसी के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बना के बेच सकते. पाकिस्तान में तो है ही नहीं, इसलिए वो कर नहीं सकते. मेरी प्रोडक्ट कोई कॉपी करे तो करे, लेकिन जो चैलेंज था कि उसकी उसी क्वालिटी को मेंटेन करना है, वही इंग्रेडिएंट, वही यूएसपी स्टैंडर्ड, और स्किन से किस तरह अब्सॉर्ब होती है, और बेतहाशा रिसर्च करके उसी जगह से उसको मैंने सेम क्वालिटी हाईएस्ट जो है ना मैंने उसको लॉन्च किया. और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉस्ट इफेक्टिव. तो अब किसी भी औरत को जो ना, चाहे वो पेरीमेनोपॉज में है, मेनोपॉज में है, कोई हार्मोनल इंबैलेंस है, उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं. अब आपके पास डॉक्टर भी है, फिर भी लोग कहते हैं उसका इलाज भी कॉस्ट. इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि DHEA क्या है? DHEA बड़ी जबरदस्त चीज है. बड़ी खूबसूरत बात मैं बताती हूँ आपको कि जब आपका हार्ट पल्पिटेशंस होते हैं, सिम्टम है इसका, तो बंदी भागी भागी EKG कराती है, होल्टर मॉनिटर, हॉस्पिटल जाती है. आपका जो कार्डियोलॉजिस्ट है कितनी ज़्यादा टेस्टिंग करता है. हालांकि ये पेरीमेनोपॉज का सिम्टम है, उसको हार्मोन फिक्स कर दो, उसके पल्पिटेशन फिक्स हो जाएंगे. औरत भागी भागी जाती है मुझे जी साइकियाट्रिस्ट के पास, मुझे नींद नहीं आ रही, उसको स्लीपिंग पिल पे डाल देते हैं, एंटी एंजाइटी पे डाल देते हैं, उसको न्यू ऑनसेट एंजाइटी डिप्रेशन है, पीछे कोई हिस्ट्री नहीं. हर औरत 4 में से पाकिस्तान के अंदर एक औरत जो है उसको आपने एंटी डिप्रेसेंट पे डाला है, उसको नशई बनाया हुआ. अपने साइकियाट्रिस्ट को हमें बताना जरूरी है, फिक्स हर हार्मोन्स, उसको ना नशई बनाएं, उसको ये ना दें. जो ये बताएं कि कंपैरिजन तो आप डेफिनेटली करती होंगी कि वेस्टर्न कल्चर में और पाकिस्तानी कल्चर में बहुत डिफरेंस है. आपने ये फील भी किया होगा कि लोगों को आपकी बात समझने में बहुत मुश्किल होती होगी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा पहली बात कि ये मेनोपॉज और ये हार्मोनल प्रॉब्लम ये क्या होती हैं. तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट द डिफरेंस कि वेस्टर्न कल्चर क्या है और पाकिस्तान में क्या है? पता है क्या, मैं राबिया आपको बताऊं कि यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं. जो समझना चाहते हैं, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, हमारी तो प्यारी किताब का पहला वर्ड भी इकरा है. जो साइंस की मैं बात करती हूँ, प्योरली एविडेंस बेस्ड साइंस की, मेरे जो सोशल मीडिया पे लोग सीखना समझना चाहते हैं, दे आर वेरी लॉयल फैंस. वो तो मेरे साथ खड़े हुए हैं. जो चैलेंज मुझे ज़्यादा आया, मैं मजाक नहीं करी, मुझे शुरू में डॉक्टर से ज़्यादा आया, क्योंकि जो जितना सीनियर डॉक्टर होता है उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि वो अपनी प्रैक्टिस बंद करे, और वो पिछले 20-30 साल से जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए किसी नई चीज़ के लिए अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोले. और फिर एक थोड़ी एरोगेंस आ जाती है कि मैं इतने अरसे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो अब ये बाहर के डॉक्टर आके हमें सिखाएंगे. लेकिन अब वो भी चेंज आ गई है. उसमें भी बहुत ज़्यादा लोकल डॉक्टर मुझे रीच आउट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिस के लिए बुलाते हैं. मैं मेडिकल कॉलेजेस में जाकर उनको टीच एंड ट्रेन करती हूँ कि
दिस इज अब वी आर रीशेपिंग द वुमेन हेल्थ हिस्ट्री। That's a great पूरी change. हिस्ट्री बदल रहे हैं हम कि अब ये जो है पिछले 40 साल से जो साइंटिफिक डेटा आ गया हुआ है, अपनी औरतों को आपने इस तरह से ट्रीट करना है। ये नेचुरल चीज़ नहीं, इससे नेचुरल है क्योंकि ये ट्रांजिशन है, लेकिन जिसके साथ बीमारियां आ रही हैं उनको डिसमिस मत करें, अपनी औरतों की बात सुनें, उनको ये ट्रीटमेंट दें ताकि आने वाला बुढ़ापा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। यहाँ पे तो ये जी 50 इयर्स की होगी, इसकी सेक्सुअल लाइफ वैसे ही खत्म हो जाए। अब इसने दादी नानी बनना है, ये अल्लाह अल्लाह करे। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, मैं हर पॉडकास्ट पे कहती हूँ कि अल्लाह अल्लाह करने के लिए, हज पे जाने के लिए आप बूढ़े होने का इंतजार क्यों करते हैं? वो आपको जवानी में करना चाहिए। और वाई डू यू एक्सपेक्ट कि अगर औरत जो है वो 50 से प्लस हो गई है या 60s में भी, शी हैज़ द राइट टू लिव फुलेस्ट लाइफ और अपनी लाइफ को एंजॉय करे, अपने नवासे, अपने ग्रैंड किड्स को एंजॉय करे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप ये हार्मोन्स अर्ली दें, क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है कि अगर आप अर्ली पेरीमेनोपॉज यानी कि लेट 40s में ही ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें, बाय 30 to 70% जो अल्जाइमर डिजीज, जो अल्जाइमर होता है जो भूलने की बीमारी, जब आपको हो जाती है 70 के पास जाके, 30 to 70% आप उसका खतरा कम कर देंगे। जो आपकी हड्डियों के फ्रैक्चर हो रहे हैं, जो आप व्हील चेयर पे जाके बैठते हैं, वो सारे, और जो हर तरह का कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर है वो भी एस्ट्रोजन, अब देखें एस्ट्रोजन एक्चुअली एस्ट्राडायोल जो बायोरेंटिकल है वो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का कम करता है। और इस डर की वजह से डॉक्टर्स दे नहीं रहे थे, वो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं। तो ये मैं उनको सिखाती समझाती हूँ। अब माशाल्लाह डॉक्टर भी सीख रहे हैं और सीख रहे हैं। इस जर्नी टाइम लगेगा, लेकिन उस जर्नी में थोड़ा थोड़ा जिस तरह पत्थर पे पानी गिरता गिरता कतरा कतरा करके दरिया बनता है, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर शबाना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये टॉपिक था और आपने बड़ी तफसीलात से हमें बताया है कि बेसिकली BHRT होता क्या है, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी समझ में आया। तो लास्टली जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारी यंग जनरेशन को, स्पेशली हमारी यंग लड़कियों को एक मैसेज दें ताकि जब वो मेनोपॉज तक जाएँ तो उन्हें पता हो कि अब उन्हें करना क्या है, क्या स्टेप लेना है। जवान कौम को मैं क्या कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि देखें, खातून जो होती है वो बायोलॉजिकल क्लॉक पे होती है और साथ करियर क्लॉक पे होती है। आजकल ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि करियर क्लॉक को हम बहुत प्रोलॉन्ग कर देते हैं कि हमने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, पैसे कमाने हैं। उसके साथ हम सोचते हैं जी कि अगर हमने जल्दी शादी कर ली तो फिर हमारा करियर रुक जाएगा। हालांकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ये चीज़ नहीं देख रही। आपके अंदर अल्लाह ताला ने जो ज़ख़ीरा बना के भेजा एग्स का, वो टाइम पे ख़त्म हो जाना है। अब किसी का 40 में हो जाएगा, किसी का 50 में होगा, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। तो आपको सिर्फ अपना रोड मैप बनाना चाहिए ये सोचकर कि मैंने दोनों चीज़ों को साथ लेकर जाना है, क्योंकि सक्सेस उसी में होगी। क्योंकि जो खातून है वो अल्लाह मियाँ ने मर्दों से बहुत डिफरेंट बनाई है। आदमियों के अंदर कोई ज़ख़ीरा नहीं होता, वो 90 साल के भी हों तो उनका सिस्टम चलता रहता है इफ़ दे आर मेटाबॉलिकली हेल्दी। आजकल उनके अंदर भी हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन ख़वातीन में ज़्यादा है। मेरे पास प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, टाइम से पहले मेनोपॉज होना, 23 इयर्स ओल्ड बच्ची भी आई और अब उसकी शादी भी होनी है, बच्चे भी पैदा होने हैं, तो उसकी पूरी लाइफ आने वाली जो है हार्मोनल हेल्थ की नज़र भेंट चढ़ गई। तो मैं ये नहीं कह रही जल्दी शादी करें, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो आपकी बायोलॉजी है उसको समझें, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप, उसके साथ जो है आपने सब कुछ मेंटेन करना है और फिर करियर क्लॉक दोनों को साथ लेकर चलें। आई थिंक दैट विल बी द रियल सक्सेस फॉर बीइंग फेमिनिन। बिल्कुल। Well, I truly enjoyed the conversation. Thank you so much, Dr. Shabana, for coming here. Thank you. Thank you so much. और आप सबसे मुलाकात होती है डिस्कवर पाकिस्तान के नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए बाय बाय।